ગઈકાલે આપણે computation of capital gain in the case of land and building, a special provision section 50C discuss કરેલી. The most important point of this section is that when any immovable property, this is purely applicable to immovable property only. મૂવેબલ ને કે ને કોઈને ન લાગુ પડે, જ્યાં ડોક્યુમેન્ટ્સ ઓફ ટાઇટલ તમારે કરવાના છે ત્યાં જ એપ્લિકેબલ થાય. સો ઇન કેસ ઓફ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી which is transferred and the declared sale consideration means which is determined between two parties is less than the stamp duty value. Originally I have explained that is less than the stamp duty value, the value that is determined by the government or fixed by the government for stamp duty purpose. If your declared sale consideration is less than that stamp duty value, then while computing your capital gain, you have to take stamp duty value. In other words, it was like, what is the sale consideration for computing capital gain? Declared sale consideration or stamp duty value, whichever is earlier. Up to Finance Act 2018, the provision was like that. But all of you are very well aware that in Finance Act 2018, they have made some changes. Income tax, under the Income Tax Act, there is certain change in respect of Section 50C, and it says that you should not take the sale consideration for computing capital gain in an ordinary manner, that whichever is higher, SDV or declared consideration. Rather than, on the screen you can check it, stamp duty value will be replaced by actual sale consideration. Stamp duty value will be replaced by actual consideration if stamp duty value is more than 105% of the sale consideration. जो stamp duty value છે એ 105% of sale consideration થી વધારે હોય તો જ, એટલે કે સેલ કન્સિડરેશન 10 lakhs હોય અને 10 lakhs ના 5% થાય 50,000. So if your stamp duty value is more than 10 lakh 50,000, then and only then you have to replace the stamp duty. You have to replace the actual consideration by stamp duty value. Otherwise નહીં. ટૂંકમાં આપણે કહીએ ને કે 4-5% નો ડિફરન્સ તો ચાલે ને એમ, એના જેવું થયું. બરાબર છે? એ આપણે ગઈકાલે જોયેલું હતું, ક્વેશ્ચન્સ પણ ગણેલા હતા. ક્યારેક તમને એવી અન્યાયની લાગણી થઈ હોય કે there may be a possibility that the fair market value of such particular asset is very near to your declared sale consideration. So you are of the view that the stamp duty value which is determined by the government was somewhat illogical. In that case, you have a right to make a request, make an appeal to the assessing officer that please make the valuation of this asset with valuation officer. તમારે કહેવાનું કે give me some chance, અમને એક ચાન્સ આપો, જરાક જોવો, આ વેલ્યુએશન ઓફિસર ને કહો કે અમારા મકાનનું વેલ્યુએશન નક્કી કરે. If the fair market value of that property determined by the valuation officer is more than the stamp duty value, બરાબર છે, ઊંધું પડ્યું, એ stamp duty value થી જો વધારે હોય, then your capital gain will be computed by taking stamp duty value. But if it is less than the stamp duty value, then your claim is correct. તો તરત જ તમારે અસેસિંગ ઓફિસરને શું કહેવાનું?
આપણું પેલું ટિપિકલ સ્ટેટમેન્ટ હોય છે, હું તો કેતો જ તો જો એ ફેર માર્કેટ વેલ્યુ જે છે એ સોરી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ જે છે ઇલોજિકલ છે. In that case, if it is less than stamp duty value determined by valuation officer, we have given the name fair market value. Fair market value is less than stamp duty value, then the fair market value should be taken for computing capital gain. This is a particular provision which we have discussed yesterday. But friends, some of you might be aware that in case of immovable property, now understand, first of all, two parties means buyer and seller enters into an agreement. જેને આપણે ગુજરાતીમાં એટલે એવું કહી શકાય કે પ્રોપર્ટી જોવા ગયા, પ્રોપર્ટી અનુકૂળ આવી, બેયને પસંદ હતી કે ભાઈ ઓલાને કે આ સારી જગ્યા છે, ભાવ બધો નક્કી થયો કે 60 lakhs માં. So on the same date, seller will not give 60 lakhs rupees, will not give 60 lakhs rupees to, buyer will not give 60 lakhs rupees to the seller. તે દિવસે બાયર આપી ન દે. સૌથી પહેલા એમાં એક એગ્રીમેન્ટ કરવામાં આવે અને પોતાની ડીલ કન્ફર્મ છે એવું નક્કી કરવામાં આવે. કોઈ કહી શકે આમાં એને શું કહેવાય ચેટ રૂમમાં? અને ત્યારે અમુક સુકનના રૂપિયા આપવામાં આવે, અમુક ફિક્સ્ડ એમાઉન્ટ એડવાન્સ મની જેવું આપવામાં આવે, એને શું કહેવાય? ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી. માની લ્યો 60 lakhs માં સોદો નક્કી થયો, હજી તો પેલાને લોન લેવાની છે. ગુડ, આન્સર આવી રહ્યા છે. તો એ જે એગ્રીમેન્ટ કરી એને શું કહેવાય? અને એનીવન કોઈ કહી શકો છો એને શું કહેવાય? યસ અક્ષિત. યસ સુથી. ગુડ ગુડ. અને બાનાખટ, સાતાખટ, સાચી વસ્તુ છે. મયુર, ધ્રુવી, બરાબર છે. એ બધાએ જે જવાબો આપ્યા છે એ સાચા છે. दुआ में याद रखना है आप्યું છે જવાબ. दुआ में याद रखना ને એટલું જ કહેવાનું કે યાદ કેવી રીતે રાખીએ. નામ તો તમારું ખબર નથી અમને, તો અમે કેવી રીતે યાદ કરીશું? ચલો કોઈ વાંધો નહીં, ધેટ્સ કરેક્ટ. સુથીના રૂપિયા દેવામાં આવે. હવે 60 lakhs હતા સમજજો, અને સાટાખટ એને એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ કહેવાય. મિત્રો યાદ રાખજો, એક પ્રકારનો એગ્રીમેન્ટ. આ ગુજરાતી આપણો શબ્દ છે, અધરવાઇઝ ઇટ્સ એન એગ્રીમેન્ટ ટુ સેલ. એને દસ્તાવેજ ન કહેવાય, જરા સમજજો. દસ્તાવેજ તો બધું પેમેન્ટ જ્યારે બાયર કરી દે એને અને સેલર ત્યારે એને ટ્રાન્સફર કરે, ટ્રાન્સફર ડીડ ડોક્યુમેન્ટ, અને એ ગવર્મેન્ટમાં રજીસ્ટર્ડ થાય. એગ્રીમેન્ટ રજીસ્ટર કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તમે બધા પાછા કોન્ટ્રાક્ટના કાં છો એટલે તમને ખ્યાલ છે કે એ તો જસ્ટ બે પાર્ટીની કન્સેન્ટ મળી. હવે આપણે જે સમજવું છે આ પોઈન્ટ તમે સમજ્યા એટલે માની લ્યો અહીંયા હું ઉપર થોડું એનું વર્કિંગ જે જગ્યા છે ત્યાં બતાડું છું કે ફર્સ્ટ just a minute. 1st May 2019 X અને Y એગ્રીમેન્ટ માં ગયા. એક્સેસ પેઇડ, સમજો એક્સેસ પેઇડ સુથી, આપણા શબ્દોમાં વાત કરી તો સુથી, ઇન્ટુ બ્રેકેટ એડવાન્સ મની, ઇટ્સ નથિંગ બટ એન એડવાન્સ મની ટુ વાય. બરાબર છે. એન કેટલા રૂપિયા એડવાન્સ મની ટુ વાય? લેટ્સ ટેક ₹1 lakh. Everyone,
and entered into an agreement to buy अथवा टू सेल एक्स ना पॉइंट ऑफ व्यू थी बाय वाई ना पॉइंट ऑफ व्यू थी सेल एग्रीमेंट टू बाय अ हाउस एट रुपीज 50 lakhs जरा समझो एट रुपीज 50 lakhs बराबर है stamp duty value on that date stamp duty value on that date ई दिवसे मकान ની stamp duty value गवर्नमेंट ना ચોપડે was stamp duty value on that date was rupees 45 lakhs तो તમે જો જે દિવસે મકાન વેચવાનો એગ્રીમેન્ટ કર્યો ને ત્યારે ગવર્નમેન્ટના ચોપડે ઈ મકાનની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ 45 lakhs હતી અને ઈ લોકોએ કેટલામાં મકાનનું નક્કી કર્યું છે 50 lakhs માં DOT नहीं हो DOT documents of title are registered on 1/5 or let's take it 1/5 तो एग्रीमेंट હતો ને તો 1/8/2019 3 મહિનાનો ટાઈમ હોય તમને ખ્યાલ છે આવા ઘણા બધામાં SDV on that date કેટલી હતી SDV अब आएगा असली मजा जो 58 lakhs please friends now understand this situation આ સિચ્યુએશન ને જરા તમે સમજો શું થયું ત્યાં કે 1519 ના મિસ્ટર એક્સે મકાન પરચેસ કરવા માટેનો સોદો કર્યો કેટલામાં મકાન લેવાનું નક્કી કર્યું 50 લાખમાં સોદો 50 લાખમાં ફિક્સ થઈ ગયો 1 લાખ રૂપિયા સુધીના પણ આપી દીધા જે દિવસે એગ્રીમેન્ટ કર્યો ને સોદો કર્યો તે દિવસે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ કેટલી હતી 45 lakhs પછી જો તમને ખ્યાલ હોય તો 2-3 મહિનાનો ટાઈમ જે બાયર છે ને લોન લેવાની હોય થોડી ઘણી પૈસાની વ્યવસ્થા કરવાની હોય આ તે એટલે એને કીધું કે मैं आऊंगा मेरा टाइम भी आएगा तो त्यारे हूँ बाकीना पैसा आवे કેટલા દેવાના છે 49 lakhs હું આપી દઈશ સેલરે કીધું કોઈ વાંધો નહીં ટેક યોર ઓન ટાઈમ ત્યારે આપણે દસ્તાવેજ કરી નાખશું અને वो घड़ी आ गई कौन सा दिन में 1 August 2019 એ ઘટના ઘટી કે જ્યારે એક્સે वाई ने રૂપીસ આપી દીધા બાકીના એટલે દસ્તાવેજ થયો અચ્છા જે દિવસે દસ્તાવેજ થયો તો દસ્તાવેજમાં કેટલું કન્સિડરેશન બતાવ્યું હોય 50 lakhs રૂપીસ એટલામાં જ નક્કી થયું છે પણ એ દિવસે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ 58 lakhs હતી एक्चुअली શું થયું હોય મિત્રો સમજો કે 1519 અને 1819 ई पीरियड दरमियान स्टेट गवर्नमेंटे स्टेम्प ड्यूटी ની વેલ્યુમાં ઓલ ઓવર સ્ટેટમાં વધારો કર્યો આખું સ્ટેટ ગવર્નમેન્ટ સંભાળે જંત્રીની રકમ તમે જો હમણાં ન્યૂઝપેપરમાં વાંચ્યું હોય તો આવ્યું હતું કે બીકોઝ ઓફ ધીસ લોકડાઉન એન્ડ રિસેશન લોકડાઉન પહેલા પણ રિસેશન હતું તો ગુજરાત સરકાર જંત્રીની રકમમાં કોઈ વધારો કરશે નહીં અધરવાઇઝ આ ડ્યુ થયું છે છેલ્લે 2012 માં થયું હતું ગુજરાતમાં અત્યારે જે જંત્રીની રકમ ચાલે છે જરા સમજો એ 2012 ની છે ગવર્નમેન્ટના ચોપડે એમાં ઇન્ક્રીઝ કરવાનું હોય ટાઈમ ટુ ટાઈમ પણ કર્યું નથી અને હજી આ વખતે પણ નહીં કરે કારણ કે એમાં વધારો કરે એટલે નેચરલી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પણ વધારે ભરવી પડે અને મકાનની કોસ્ટમાં એમાં વધારો થાય તો માર્કેટને થોડી મુશ્કેલી પડે એ રીઝન
તો આમાં થયું પણ 15 આપણા એક્ઝામ્પલમાં થયું છે 1519 થી 1819 વચ્ચે ક્યાંક સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ વધી ગઈ. હવે જુઓ આ લોકોની કફોડી પરિસ્થિતિ. એણે જ્યારે સોદો કર્યો ત્યારે 50 lakhs રૂપીસમાં સોદો કર્યો હતો ત્યારે એકચ્યુઅલ કન્સિડરેશન વોઝ મોર ધેન, એમનું જે એકચ્યુઅલ કન્સિડરેશન હતું ને વોઝ મોર ધેન સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ. બટ વેન ધ ડોક્યુમેન્ટ્સ ઓફ ટાઇટલ્સ આર રજિસ્ટર્ડ, જ્યારે ડોક્યુમેન્ટ્સ ઓફ ટાઇટલ રજિસ્ટર્ડ કર્યા ત્યારે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ 58 lakhs હતી. અગેન I am asking you, this is a situation, જો નીચે મેં ક્વેશ્ચન લખેલો છે, question of stamp duty value when date of agreement and date of registration are not same. જો ફર્સ્ટ મહિના જ સુથી દઈને બધા પૈસા દઈને તેદી દસ્તાવેજ કરાવી નાખ્યો તો આ સવાલ જ ન રહે. But when both the dates are not same, then can anybody of you can give me the answer? તો હવે શું કરવાનું? કેપિટલ ગેઇન કોણે ગોતવાનો છે? YA. YA 50 lakhs નું એકચ્યુઅલ કન્સિડરેશન લેવાનું કે 58 lakhs લેવાનું? Anyone please, chat room. આવો ને ચેટ રૂમ માં. કઈ ઘા કે ના પાડવા તો આવો, કઈ વાંધો નહીં પ્લીઝ. બે જ જવાબ છે ને બે આપેલા છે. 50 lakhs 58 lakhs એટલા માટે પૂછું છું કે તમે બધા પ્રશ્ન પ્રોપરલી સમજ્યા. આવો પ્રોબ્લેમ થશે જ, જરા વિચારો. તમે મકાનના સોદાના ટ્રાન્ઝેક્શનમાં જોશો તો તમને ખબર જ છે કે ડેટ ઓફ એગ્રીમેન્ટ આપણે સાટાકટ તો કરાવી જ છીએ, કારણ કે આપણે બિલ્ડરને કે કોઈને રૂપીઝ આપીએ તો રિલાયબિલિટી માટે સેલરને પૈસા આપો તો બાયરને થોડુંક રિસ્ક તો લાગે ને એમાં, એટલે એને રૂપીઝ આપ્યા જ હોય. ને પછી જયારે દસ્તાવેજ કર્યો ત્યાં મીનવાઇલમાં ગવર્મેન્ટે વધારી દીધા તો અચ્છા 50 lakhs 58 lakhs બે જવાબ છે. તમે 50 lakhs કહો છો એટલે એકચ્યુઅલ કન્સિડરેશન મીન્સ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ વિલ નોટ બી રિપ્લેસ. સરપ્રાઇઝિંગલી શું છે ખબર છે? બંને જવાબ સાચા છે. જોઈએ શું કામ, કઈ રીતે. હવે sorry, Section 50C has been amended by the Finance Act 2016 to provide that, now see this answer, કહું જવાબ પછી કયો આવે, પહેલા આ જોઈ લ્યો. Where the date of agreement fixing the amount of consideration for the transfer of immovable property, એટલે date of agreement, simple એટલું યાદ રાખો. Where the date of agreement and the date of registration are not the same, where the date of agreement and the date of registration are not the same, where the date of agreement and date of registration are not the same, the stamp duty value, the stamp duty value, yes, good, on the date of the agreement may be taken, stamp duty value on the date of agreement may be taken for the purpose of computing the full value of consideration. क्या દિવસની લેવાની? Date of agreement. But picture अभी बाकी है मेरे दोस्तों. શું લખ્યું છે જો? may be taken for purpose of computing the full value of consideration if. આ if એ કેવું છે ને સર, મને 100 out of 100 આવી જાત. ખાલી મારા 3-4 ક્વેશ્ચન જો આછા પડી ગયા હોત ને તો. અત્યારે 50 છે, 100 out of 100 if. સર હું પાસ જ થઈ જાત if I have worked hard, if I have worked hard in lockdown. બરાબર છે, એટલે અહીંયા if છે ફ્રેન્ડ. કે ડેટ પણ તમે પહેલા આટલું યાદ રાખો પ્લીઝ. The date of agreement and date of registration are not same, then the stamp duty value
is on the date of agreement shall be taken for the computing capital gain. પણ મિત્રો એક સમજો, એમને હું પછીની સ્લાઇડમાં જાઉં એ પહેલા ખબર કેમ પડે કે ડેટ ઓફ એગ્રીમેન્ટ, કે આ મકાન જેનો આજે દસ્તાવેજ થયો એનો ભૂતકાળમાં સોદો થયો તો? નહીતર તો બધા એમ જ કહે, જો આવી ક્યાંક સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ વધી ગઈ હોય તો બધા જ શું કહે ખબર છે કે અમે તો આનો એકચ્યુઅલી એગ્રીમેન્ટ કરી નાખ્યો તો. માની લ્યો 15 જૂને ગવર્મેન્ટે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીમાં વધારો કર્યો હોય તો 15 જૂન પછી જે દસ્તાવેજ થાય ને એ બધા લોકો શું ક્લેમ કરે ખબર છે કે આમાં અમે ડોક્યુમેન્ટ્સ ઓફ ટાઇટલ ભલે અત્યારે કરીએ, દસ્તાવેજ ભલે અત્યારે કરી, બાકી આના સોદા તો 15 જૂન પહેલા થઈ ગયા છે. એટલે જે આ ઇફ છે ને એ છે કે યુ હેવ ટુ પ્રૂવ that there was a date of agreement. તમારે પ્રૂવ કરવાનું છે કે ત્યાં ડેટ ઓફ એગ્રીમેન્ટ હતો. એ કઈ રીતે પ્રૂવ થાય જો, if the full or part amount of the consideration has been paid, બસ એટલું જ કીધું છે ને, the full or part amount of the consideration has been paid at the time of agreement. તો મેં કહી દીધું હા મેં કન્સિડરેશન પે કર્યું હતું અથવા મને રિસીવ થયું હતું, કે उसका सबूत क्या है? મેં કીધું મને 2000 રૂપિયાની 50 નોટ આપી, એવું ન ચાલે મિત્રો. તો બધા એવું જ રિપ્રેઝન્ટ કરે. હવે તમે વાંચો જો, if the full or part of the amount of the consideration has been paid by way of an account pay check or account pay bank draft or use of an electronic clearing system through a bank account. એટલે કે મારે એવું સાબિત કરવાનું કે ડેટ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ભૂતકાળમાં થયો તો અને કાંઈક કન્સિડરેશન બાયરે પે કર્યું છે અને સેલર માટે રિસીવ એ રોકડેથી કર્યું હોય તો નહીં ચાલે, એની કોઈ સાબિતી ન હોય. પણ બાય વે ઓફ એકાઉન્ટ પે ચેક ઓર એકાઉન્ટ પે ડ્રાફ્ટ ઓર ઈસીએસ, એનઈએફટી, આરટીજીએસ, આપણે જેને નેટ બેન્કિંગ કહીએ છીએ, and the aforesaid consideration has been paid on or before the date of agreement for the transfer of such immovable property. કાનૂન સબૂત માંગતા હે. આપણે કીધું જો આપણું જે એક્ઝામ્પલ હતું જેમાં 45 લાખ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ હતી ને 50 લાખ રૂપીસમાં આપણે મકાન વેચવાનો સોદો કર્યો હતો, પછી 58 લાખ થઈ ગયા. મેં ગવર્મેન્ટને કીધું કે જ્યારે અમે એગ્રીમેન્ટ કર્યો ત્યારે મકાનની સેલ વેલ્યુ આટલી જ હતી, ઇવન ગવર્મેન્ટના રેકોર્ડ્સ પ્રમાણે પણ 45 લાખ હતી, અને અમે ત્યારે 1/5/2019 બધા 1 મે ના જ્યારે સોદો કર્યો એનું મારી પાસે પ્રૂફ છે. મને કે શું પ્રૂફ છે? મેં કીધું મારી પાસે એગ્રીમેન્ટ છે. ગવર્મેન્ટે કીધું એવા એગ્રીમેન્ટ તો તમારે 1947 ના જોતા હોય ને આઝાદી સમયના તોય મળી જાય આજે. મેં કીધું મારી પાસે ખાલી એગ્રીમેન્ટ નથી, પણ મેં એ દિવસે મિસ્ટર વાય ને 1 લાખ રૂપીસ એકાઉન્ટ પે ક્રોસ્ડ ચેક આપ્યો. એ ચેકના નંબર પણ મારા સાતા ખટમાં છે એગ્રીમેન્ટમાં. અને તમે વાય નું બેંક એકાઉન્ટ જોવો તો એના 1-2 દિવસ એટલે 1 મે કા 2 મે અથવા 3 મે ની આજુબાજુ એના ખાતામાં મારા ખાતામાંથી 1 લાખ રૂપીસ ટ્રાન્સફર થયા છે. અને મારા ખાતામાં પણ તમે જોઈ શકો એ સાબિતી છે, એ પ્રૂવ કરે છે કે અમે ત્યારે એગ્રીમેન્ટ કરેલું છે. જો આટલું તમે પ્રૂવ કરો ને તો સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ, when the stamp duty value is different in case of date of agreement and the date of registration, while computing the capital gain, stamp duty value is on the date of agreement shall be taken. તો ત્યારે stamp duty value is on the date of agreement લેવી પડે. પણ એના માટે તમારે કરવાનું શું છે everyone? For that purpose what you have to do? તમારે લોકોએ શું કરવાનું છે
તો કે ડેટ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ના દિવસે તમારે એકાઉન્ટ પે ક્રોસ્ડ ચેક થી તમને પેમેન્ટ તમે કરેલું હોય અને તમે સેલર છો તો તમને રિસીવ થયેલું હોવું જોઈએ. આવા કેસમાં એ વસ્તુ ત્યાં આવશે. સો આઈ થિંક ઓલ ઓફ યુ આર ક્લિયર. આપણે આ પોઈન્ટને અહીંયા આજે પૂરો કરીએ છીએ અને મીટિંગ હજી આપણી કન્ટિન્યુ છે એક નેક્સ્ટ પોઈન્ટ માટે, પણ આને અહીં પૂરો કરીએ છીએ ને મીટિંગમાં હવે થોડો જ સમય બાકી છે તો એ મીટિંગ ક્લોઝ કરું છું. એ પહેલા તમને કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે પ્લીઝ પૂછી લ્યો, પછી આપણે આગળ વધીશું. The next point is section 51 advance money forfeited. જે આના કન્ટિન્યુઅસ માં છે. થોડુંક સેક્શન ની ઓર્ડર જે છે હું બ્રેક કરું છું, પણ જે આપણે હમણાં જ વાત કરી એને રિલેટેડ જ છે. અત્યારે હું જ્યારે સમજાવતો તો ત્યારે જ ઘણાને એ પ્રશ્ન થયો જ હોય. જેમ કે એક્સે વાય પાસેથી મકાન લીધું, પોઈન્ટનું નામ છે બાય ધ વે એડવાન્સ મની ફોરફિટેડ. એડવાન્સ મની નું ગુજરાતી સુથી, સુથીના રૂપિયા જપ્ત કર્યા. તમને ખ્યાલ હશે આપણે જે આપણું એક્ઝામ્પલ હતું કે એક્સ એન્ડ વાય હેઝ એન્ટર્ડ ઇનટુ એન એગ્રીમેન્ટ ઓફ ટ્રાન્સફર ઓફ immovable property. X wants to buy, Y wants to sell. The price fixed, the consideration fixed is 50 lakhs rupees. Consideration જે ફિક્સ કર્યું એ 50 લાખ રૂપિયાનું છે અને X એ 1 લાખ રૂપીસ Y ને આપી દીધા છે. હવે કોઈ કારણસર X બાકીના 49 લાખ રૂપીસ ન આપી શક્યો Y. એની જે મુદત હતી એ સમય પૂરો થઈ ગયો, વાય એ થોડો વધારે સમય આપ્યો, એક્સ ન આપી શક્યો, તો શું થાય? કેન એનીબડી? તો શું થાય? એસો કોઈ 1 લાખ રૂપિયા જે એડવાન્સ આપ્યા હતા, બાકીના 49 lakhs ન આપ્યા ને હવે એક્સ આપી શકે એમ નથી. એને કીધું કે ઇટ્સ નોટ પોસિબલ ફોર હિમ ટુ પે. નાઉ હી ડઝન્ટ વોન્ટ ટુ એન્ટર ઇનટુ એન એગ્રીમેન્ટ, નોટ ડઝન્ટ વોન્ટ ટુ બાય ધ હાઉસ. તો શું કરવાનું? આનું રિઝલ્ટ શું આવે? ચેટ રૂમ પ્લીઝ. કોઈ તો આવો. એક્સે વાય ને 1 લાખ રૂપિયા આપ્યા, બાકીના 49 lakhs દેવાના હતા જે આપી શક્યા નહીં. એક્સ સોદો કેન્સલ થયો તો હવે શું થાય? તમે કહો સોદો કેન્સલ, એમ નહીં, 1 લાખ રૂપિયાનું તમે શું માનો છો? પ્લીઝ. આઈએફઓએસ માં ટેક્સેબલ થાય. ઓકે બેન, ટેક્સેબિલિટી બરાબર છે, તારી વાત સાચી છે, પણ 1 લાખ રૂપીસ સૌથી પહેલા તો મારો ક્વેશ્ચન એવો હતો કે 1 લાખ રૂપીસ જે છે એ એક્સ ના રૂપિયા વાય જપ્ત કરી લે. યસ પ્રિયંકા, ગુડ. એન્ડ મયુર ઓલ્સો. એ ધ્રુવીનો પણ આન્સર સાચો છે, પણ એક સ્ટેપ અહેડ. એ રૂપિયા જપ્ત થઈ જાય. તમને આ ખબર હશે, કોન્ટ્રેક્ટ હતો, એગ્રીમેન્ટ હતો, રાધર નોટ કોન્ટ્રેક્ટ, આપણે વધુ સારો શબ્દ બોલીએ કે એગ્રીમેન્ટ હતો, ઇટ ઇઝ એન્ફોર્સેબલ અંડર એ લો, દેવા જ પડે. ન આપે તો એમાં કન્ડિશન જ લખી હોય કે જો જે પાર્ટી ડિફોલ્ટ કરે એને અધર પાર્ટીને કમ્પેન્સેટ કરવાની. એટલે 1 લાખ રૂપીસ જપ્ત થઈ ગયા. જેવા 1 લાખ રૂપીસ જપ્ત થયા તો હવે એની ટેક્સેબિલિટીનો જે પ્રશ્ન છે એ આપણે ભણવો છે કે વાયના હાથમાં આ રૂપિયાનું શું થાય. Any advance money forfeited upon cancellation of any sale agreement shall be treated in the following manner. એની પ્રોવિઝન બહુ મહત્વની છે કે જે સેલરે 1 લાખ રૂપિયા જપ્ત કરી લીધા, અચ્છા સેલરના ઇન્ટેન્શન ઉપર આધાર છે. ઘણીવાર સેલરને એમ લાગે કે ના બાયરને જેન્યુઇન પ્રોબ્લેમ થયો અને મુશ્કેલી પડી તો સેલર કદાચ પાછા આપી દે, પણ લીગલી સેલરને રાઈટ છે, ઇવન બાયર ઇઝ એક્સેપ્ટેડ ધેટ, એ પૂરું ન કરી શક્યો તો હવે સેલર જપ્ત કરી લે, કારણ કે સેલરે એટલો ટાઈમ એનું મકાન સેલ ન કર્યું. બીજી વસ્તુ એ સમજો કે સેલર ઇઝ ઓલસો એન્ટર્ડ ઇનટુ સમ અધર ટ્રાન્ઝેક્શન, હી હેઝ ઓલસો એન એગ્રીમેન્ટ ટુ પે. આની પાસેથી 49 lakhs રૂપીસ આવે ને એને પાછા બીજે દેવાના હતા. હવે આ નો આપે
એટલે કેસ્કેડિંગ ઇફેક્ટ જેવું છે. એને પાછો ક્યાંક સોદો કેન્સલ કરવો પડે. આવું ન થાય એટલે સેલરે તો 1 લાખ રૂપીસ જપ્ત કરી લીધા, તો એ સેલરના હાથમાં કઈ રીતે ટેક્સેબલ? તો એમાં પ્રોવિઝન જો તમારી સામે આ એક ચાર્ટ છે એ તમે જરા જો, ફોરફીચર ઓફ એડવાન્સ મની prior to 1st April 14, prior to 1st April 14, પહેલી એપ્રિલ ઓન ઓર prior to 1st April 14 એટલે 1/4/14 પહેલા નમોર જ્યારથી વડાપ્રધાન બન્યા ની પહેલાનું એનું પહેલું બજેટ આવ્યું ને એમાં ચેન્જ કર્યો હતો મોદી અને જેટલી. એટલે જો તમે 2014 અત્યારે તો એ સેકન્ડ ઇનિંગ રમે છે, બરાબર, ફર્સ્ટ ઇનિંગ ની વાત છે. એ પહેલા આ પ્રોવિઝન શું કહેતી ખબર છે? એડવાન્સ મની ફોરફિટ કર્યા હોય કે જે 1 લાખ રૂપિયા એક વાયએફ જપ્ત કર્યા ને, ઇટ ઇઝ નોટ એટ ઓલ ટેક્સેબલ. મિત્રો એ ટેક્સેબલ જ નહીં. ચોક ગયે, નો ટ્રીટમેન્ટ, કાંઈ નહીં કરવાનું. આ જો એક એક્ઝામ્પલ, you can read on your screen. Ready? Mr. X has acquired a plot of land on 12/12/2001 at rupees 15 lakhs. During the year 2012-13, he has entered into an agreement to sell the plot and received rupees 2 lakhs as advance money. Due to some reason, deal was cancelled. કંઈક થયું અને deal cancel and advance money was forfeited. Advance money was forfeited. On 12/12/19, he has finally sold the plot of land to Mr. Zuzu at rupees 90 lakhs. હવે જો આમાં આ 2 લાખ રૂપિયા જે વાઈએ જપ્ત કર્યા અથવા મિસ્ટર એક્સ એ જેને સોરી અહીંયા મિસ્ટર એક્સ છે, હવે મિસ્ટર એક્સ has acquired the plot of land on 12/12/1 15 lakhs and has entered into, એટલે એક્સ છે સેલર, એને 2 લાખ રૂપિયા જપ્ત કરી દીધા. તમે ડેટ જો ક્યારે કર્યા છે? 12/13 ના. સો 12/13 ના એ જપ્ત કર્યા 2 lakhs rupees. તો મિસ્ટર એક્સ ના હાથમાં એની શું ટેક્સેબિલિટી? નાઉ જસ્ટ ચેક ધ આન્સર. જો advance money received during the year 12/13 shall not be treated as income. ઈ વર્ષે ઇન્કમ ગણાશે જ નહીં. રૂપિયા લઈ લીધા, ઇન્કમ એ નહીં ગણાય, ટેક્સ એ નહીં ભરવાનો. પણ friends, however, when asset is finally sold, while computing capital gain, it shall be reduced from the cost of acquisition. જ્યારે અસેટ ફાઇનલી વેચવામાં આવે ને ત્યારે ઈ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન માંથી બાદ કરવામાં આવે. જો prior to 1/4/14 no treatment. However, when subsequently such asset, તમે જોજો આ સ્ક્રીન ઉપર આવશે, નો ટ્રીટમેન્ટ એટલે રૂપિયા મળે ત્યારે કોઈ ટેક્સ ટ્રીટમેન્ટ નહીં, but subsequently when such asset is transferred, it will be reduced from cost of acquisition. પછી કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન માંથી રિડ્યુસ થાય. ફરીથી એકવાર, જ્યારે જપ્ત કરો ત્યારે કોઈ પ્રકારની ઇન્કમ નહીં, મોજા હી મોજા, બરાબર છે. પણ હવે જો अब आएगा असली मोजा. PY 1920 AY 2021. फाइनली एक्से मकान कोने वेच्યું? जुजू ने. जुजू કેટલામાં વેચ્યું? 90 lakhs માં. લેસ ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન. હવે જોજો પ્લીઝ, જાગતે રહો. 15 lakhs ની કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન હતી. 15 lakhs માઇનસ 2 lakhs. આ 2 lakhs ક્યાં ખબર છે કોઈને? 15 lakhs ની કોસ્ટ હતી. જો આ રહ્યું સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાતું હશે 15 lakhs. અને હવે તમે જોવો છો આ 2 lakhs
એ 2 લેક્સ ક્યાં છે? ઓલા જે જપ્ત કર્યા ને એનાથી કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન રિડ્યુસ કરી નાખવાની, મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 289 ડિવાઇડેડ બાય 100. So total it comes 37,57,000 and the long term capital gain is 52,43,000. LTCG કેટલો થયો? 52,43,000. તો 1/4/14 પહેલા 1 એપ્રિલ 14 પહેલા જો જપ્ત કર્યા હોય ને તો આ પ્રોવિઝન હતી. હવે એનો જ એક બીજો પાર્ટ છે, તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાતું હશે. ફોરફીચર ઓફ એડવાન્સ મની ઓન ઓર આફ્ટર 1 એપ્રિલ 14. જો 1 એપ્રિલ 2014 પછી એડવાન્સ મની ફોરફીટ થયા હોય ને તો જે આન્સર ધ્રુવીએ આપ્યો તો એ બરાબર છે. ઈ શું છે? હવેથી એટલે કે અરુણભાઈ જેટલી એક ચેન્જ કર્યો કે આગળ જે પ્રોવિઝન ચાલતી હતી ઇલોજિકલ હતી કે જ્યારે એડવાન્સ મની મળે ત્યારે કાંઈ ટેક્સ ટ્રીટમેન્ટ નહીં ને પછી જ્યારે સેલ કરો ત્યારે કોસ્ટમાંથી બાદ કરવાની. ये तो गलत बात है, बहुत नाइंसाफ. એટલે એને બદલાયું અને હવેથી એને શું કરી નાખ્યું કે જે એડવાન્સ મની ફોરફીટ થયા હોય ઓન ઓર આફ્ટર 1/4/14 ઈ જે વર્ષે ફોરફીટ થાય ત્યારે જ એને ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્सेस ગણી લેવાના. ઇટ વિલ બી ટ્રીટેડ એઝ ઇન્કમ ફ્રોમ અધર સોર્सेस. અને મિત્રો ત્યારે એને આઈએફઓએસ માં ગણી લ્યો એટલે પછી કોસ્ટમાંથી રિડ્યુસ કરવાનો કોઈ સવાલ આવતો નથી. અચ્છા, આમાંથી ઘણા એવું પૂછે કે સર અમને જૂની પ્રોવિઝન કેમ કરાવો છો, નવી જ કરાવો ઓન ઓર આફ્ટર 1/4/14. એવું નથી. ક્યારેક એવું બને કે કોઈએ મકાન વેચવાની ટ્રાય કરી હતી, એગ્રીમેન્ટ કર્યો તો 12/13 માં અને એ કેન્સલ થયો, પછી ખૂબ ટ્રાય કરી ન વેચાણું, હમણાં સેલ થયું 19/20 માં. તો 1/4/14 ના પેલા મકાનના એડવાન્સ મની ફોરફીટ કર્યા હતા તો ત્યારે તો ઓલ્ડ પ્રોવિઝન જ લાગુ પડી હોય, જે તે સમયે ટેક્સેબલ ન થયા હોય. તો જે તે સમયે ટેક્સેબલ ન થયા હોય તો એમાં શું કીધું હતું કે ફાઇનલી જે દી વેચો ને, જ્યારે વેચો ત્યારે કોસ્ટમાંથી ઈ મની ફોરફીટ કરેલા રિડ્યુસ કરી નાખજો. તો તમારે જૂની પ્રોવિઝન એટલે યાદ રાખવી પડે. બાકી જો 1/4/14 પછી ત્યાં હશે તો કોસ્ટમાંથી રિડ્યુસ કરવાનો કોઈ ક્વેશ્ચન અથવા તો કોઈ ક્વેશ્ચન જ નથી. જો આ એક એક્ઝામ્પલ, Mr. X has acquired a plot of land on 12/12/11 at rupees 22 lakhs during the year 2016-17, 16-17, 16-17, 16-17, 16-17. He has entered into an agreement to sell the plot and received rupees 4,80,000 as advance money. Due to some reason, deal was cancelled and advance money was forfeited. On 12/12/19, he has finally sold the plot of land to Mr. Kuku at rupees 75 lakhs. Ultimately, એને મકાન વેચી નાખ્યું. હવે આની ટ્રીટમેન્ટ જો you can see on the screen. As advance money is received after 1/4/14, મિત્રો 16-17 માં મળ્યા, it shall be taxable as IFOS. તો હવે ઈ કઈ ઇન્કમ તરીકે ધ્રુવી? નાઉ આઈ થિંક યુ આર ક્લિયર. ઇટ શેલ બી taxable as income from other sources in the PY 16-17 and AY 17-18. તો ઈ other sources તરીકે taxable થાય. અને now when subsequently asset is sold, it shall not be. એકને એક વસ્તુ બે વાર નહીં. જો જરાક ફરીથી કે જૂની પ્રોવિઝનમાં શું હતું કે જે તે સમયે એડવાન્સ મની ફોરફીટ થાય ત્યારે કાંઈ ટ્રીટમેન્ટ જ નહોતી, એટલે એને કઈ રીતે ટેક્સેબલ કર્યા હતા ખબર છે? ઇનડાયરેક્ટલી, કે જ્યારે ફાઇનલી મકાન વેચો ને ત્યારે કોસ્ટમાંથી એડવાન્સ મની રિડ્યુસ કરવાના અને પછી ઇન્ડેક્સેશન લેવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, 15 lakhs માંથી 2 lakhs રિડ્યુસ કર્યા ને પછી 13 lakhs ની ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ લેવાની. ત્યારે નવી પ્રોવિઝનમાં શું થઈ ગયું કે જે બનાવ મળે એક ગાન બે કટકા,
બરાબર છે, જે વખતે એડવાન્સ મની ફોરફિટ થયા ને એ જ વખતે ટેક્સેબલ. પછી બીત ગઈ વો બાત ગઈ. હવે ભવિષ્યમાં જે દિવસે મકાન વેચો ત્યારે આ યાદ કરવાનું નહીં, ત્યારે પાછું તમારે નોર્મલ. એટલે હવે તમને એમ થાય કે સર આમાં કેપિટલ ગેઇન કેમ, તો જોવો જોઈએ આ PY 1920, AY 2021 સેલ કન્સિડરેશન 75 lakhs માં વેચ્યું હતું કુકુને. ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ જોવો હવે 22 lakhs જ થઈ ગઈ, 22 lakhs multiplied by 289 divided by 184. જરા કન્ફર્મ કરી જ લેજો ફરીથી જ્યારે જોવો ત્યારે ઇન્ડેક્સ ફેક્ટર મેં સાચા લીધા છે કે નહીં. બટ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ અત્યારે જે સમજવાનું છે ઇન્ડેક્સ ફેક્ટર નહીં, વેલ્યુ જોવો 22 lakhs લીધી, 22 lakhs. એમાંથી ઓલા 480 એડવાન્સ મનીના બાદ ન કર્યા કારણ કે જે તે સમયે ટેક્સેબલ થઈ ગયા છે. અને એટલે તમને લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન તમને એટલે કુકુને થયો 40,44,565. તો આ મિત્રો મેં તમને બે પ્રોવિઝન એડવાન્સ મની વિચ વેર ફોરફિટેડ બિફોર 1414 એન્ડ આફ્ટર 14. અચ્છા, ઘણાનો એવો પ્રશ્ન હોય સર 1414 જ કર્યા હોય તો ફ્રેન્ડ્સ ચાર્ટમાં ચોખ્ખું લખ્યું છે ઓન ઓર આફ્ટર 1414, ઓન ઓર આફ્ટર 1414 કે એના પછીથી. એટલે 31 માર્ચ 14 સુધી જૂની પ્રોવિઝન ને પછીથી નવી પ્રોવિઝન લાગુ પડશે. ઘણાનો એવો પ્રશ્ન છે કે જ્યાં સુધી અમે ન ગણીએ ત્યાં સુધી અમને આ બધી વસ્તુ સમજાતી નથી. તો આ લ્યો, આ જે એક્ઝામ્પલ 3 છે જોઈ લ્યો સરખી રીતે પરફેક્ટલી. ફોટું બોટું સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લ્યો. અને આમાં એવું કર્યું છે મેં કે 2 વાર જપ્ત કર્યા, એક 2014 પહેલા અને 2014 પછી, અને ફાઇનલી મકાન સેલ કર્યું છે. 2 વાર એડવાન્સ મની ફોરફિટ થયા છે, એકવાર જૂની પ્રોવિઝન, એકવાર નવી. એટલે બંનેની ટ્રીટમેન્ટ તમારે કરવાની રહેશે ને તમારે કેપિટલ ગેઇન ગોતવાનો થાય. આ તમને હું અહીંયા અત્યારે ઓપન જ રાખું છું, તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી અને મને જવાબ આપો.